Hello learners, welcome to Learn Tamil through English. In this video, you are going to learn daily usage Tamil sentences. If you want PDF format of all our videos, go and check our website. I will pin the website link in description box and first comment. So first sentence, lend me some money. In Tamil, எனக்கு பணம் கொஞ்சம் கடனாக கொடுங்க, or else கொஞ்சம் பணம் கடனாக கொடுங்க. Some money, which means கொஞ்சம் பணம். Money means பணம், some means கொஞ்சம். Lend me means கடனாக கொடுங்க. The next one, have you asked him? அவன் கிட்ட கேட்டு இருந்தீர்களா? Have you asked him? It's a past tense. Asked. கேட்டு இருந்தீர்களா? Him means அவன் கிட்ட. Have you asked her? அவள் கிட்ட கேட்டு இருந்தீர்களா? Her means அவள் கிட்ட. The next one, it must be true. அது உண்மையாத்தான் இருக்கும். True means உண்மை. So அது உண்மையாத்தான் இருக்கும். The next one, I forgot what he said. I forgot. நான் மறந்துட்டேன். What he said. அவன் சொன்னதை. Or else அவர் சொன்னதை. It depends on the person age. If the person is elder than you, you should say அவர் சொன்னதை நான் மறந்துட்டேன். I forgot. நான் மறந்துட்டேன். If that person is younger than you, you can say அவன் சொன்னதை நான் மறந்துட்டேன். Then I forgot what she said. அவள் சொன்னதை நான் மறந்துட்டேன். I forgot what they said. அவர்கள் சொன்னதை நான் மறந்துட்டேன். The next one, call me anytime. எப்போ வேணும்னாலும் கூப்பிடுங்க. Call me means என்னை கூப்பிடுங்க. Anytime means எப்போ வேணும்னாலும். The next one, whenever I get time, I will go. டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் நான் போவேன். I will go. It's a future tense sentence. நான் போவேன். I will come means நான் வருவேன். He will go means அவர் போவார். She will go. அவள் போவாள். Whenever I get time. டைம் கிடைக்கும் பொழுதெல்லாம். In Tamil, டைம் கிடைக்கும் பொழுதெல்லாம். In Tamil, time means நேரம். நேரம் கிடைக்கும் பொழுதெல்லாம், or else you can tell time itself. டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம். The next one, he didn't recognize me. அவருக்கு என்னை அடையாளம் தெரியல. Recognize means அடையாளம். He didn't recognize me. He didn't recognize means அவருக்கு அடையாளம் தெரியல. Me means என்னை. She didn't recognize me. அவளுக்கு என்னை அடையாளம் தெரியல. அவளுக்கு என்னை அடையாளம் தெரியல. They didn't recognize me. அவர்களுக்கு என்னை அடையாளம் தெரியல. Or else என்னை அவர்களுக்கு அடையாளம் தெரியல. The next one, remind me later. அப்புறமா ஞாபகப்படுத்துங்க. Later means அப்புறம். Remind me means ஞாபகப்படுத்துங்க. Or else எனக்கு ஞாபகப்படுத்துங்க. Remind her later. அவளுக்கு அப்புறமா ஞாபகப்படுத்துங்க. Her means அவளுக்கு. So அவளுக்கு அப்புறமா ஞாபகப்படுத்துங்க. அப்புறம் or else பிறகு. Later means அப்புறம் or else பிறகு. The next one, I managed to get there on time. எப்படியோ டைமுக்கு போயிட்டேன். I managed to get there on time. On time means சரியான நேரத்துக்கு, or else டைமுக்கு. You can tell சரியான நேரத்துக்கு or else டைமுக்கு. I managed எப்படியோ to get there அங்கே போயிட்டேன். எப்படியோ டைமுக்கு அங்கே போயிட்டேன். or else எப்படியோ சரியான நேரத்துக்கு அங்கே போயிட்டேன். The next one, don't talk about what's over, or else don't talk about what's happened. So நடந்து முடிந்ததை பற்றி பேச வேண்டாம். It's a past tense. So நடந்து முடிந்ததை பற்றி. About means பற்றி. பேச வேண்டாம். Don't talk means பேச வேண்டாம். The next one, don't go empty handed there. Don't go means போகாதீங்க. Empty handed வெறுங்கையுடன். There means அங்கே வெறுங்கையுடன் போகாதீங்க. The next one, it's not time yet. இன்னும் டைம் ஆகலை. or else இன்னும் நேரம் ஆகலை. I already told time means நேரம். Yet means இன்னும். It's not time. டைம் ஆகலை or else நேரம் ஆகலை. Yet means இன்னும். The next one, what if he doesn't like it? அவருக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் என்ன செய்வது? What if he doesn't like it? He doesn't like it means அவருக்கு பிடிக்கவில்லை. She doesn't like it means அவளுக்கு பிடிக்கவில்லை. What if means என்ன செய்வது? So அவளுக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் என்ன செய்வது? What if he doesn't? So அவருக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் என்ன செய்வது? The next one, what if no one is home? No one means யாரும். Is home. யாரும் வீட்டில் இல்லை. Home means வீடு. யாரும் வீட்டில் இல்லை என்றால் என்ன செய்வது? What if means என்ன செய்வது? யாரும் வீட்டில் இல்லை என்றால் என்ன செய்வது? The next one, what if they say no?
அவர்கள் இல்லை என்று சொன்னால் என்ன செய்வது? They say no. அவர்கள், they means அவர்கள், say no means என்று சொன்னால், no means இல்லை, இல்லை என்று சொன்னால். அவர்கள் இல்லை என்று சொன்னால் என்ன செய்வது? or else அவர்கள் இல்லை என்றால். The next one, shall I see, which means நான் பார்க்கட்டுமா, நான் பார்க்கட்டுமா. Shall I come, நான் வரட்டுமா, நான் வரட்டுமா. Shall I go, நான் போகட்டுமா, நான் போகட்டுமா. Shall I talk, நான் பேசட்டுமா, நான் பேசட்டுமா. Shall I ask, நான் கேட்கட்டுமா, கேட்கட்டுமா. You can make many sentences in that format. Let them see it themselves. அவங்களே அதை பார்த்துக்கிட்டோம், அவங்களே அதை பார்த்துக்கிட்டோம். Them means அவர்களே or else அவங்களே. See it themselves. Themselves means அவர்களே. ஸோ அவங்களே, them means அவர்கள், அவர்கள் அவர்களே அதை பார்த்துக்கிட்டோம். Let him see it himself. அவனே அதை பார்த்துக்கிட்டோம் or else அவரே அதை பார்த்துக்கிட்டோம். It depends on the person age. Let him, which means அவர். ஸோ அவரே அதை பார்த்துக்கிட்டோம் or else அவனே அதை பார்த்துக்கிட்டோம். Let her see it herself. அவளே அதை பார்த்துக்கிட்டோம். Her means அவள். ஸோ herself means அவளே, அவளே அதை பார்த்துக்கிட்டோம். The next one, you should have asked. நீங்கள் கேட்டு இருக்கணும், நீங்கள் கேட்டு இருக்கணும். Ask means கேள். ஸோ should have asked, கேட்டு இருக்க வேண்டும். In proper தமிழ் கேட்டு இருக்க வேண்டும். But while speaking you can tell கேட்டு இருக்கணும், நீங்கள் கேட்டு இருக்கணும். He should have asked. He means அவன். ஸோ அவன் கேட்டு இருக்க வேண்டும் or else அவர் கேட்டு இருக்க வேண்டும். While speaking you can tell அவர் கேட்டு இருக்கணும். She should have asked. அவள் கேட்டு இருக்கணும், அவள் கேட்டு இருக்கணும். The next one, he shouldn't have asked. அவர் கேட்டு இருக்கக்கூடாது, அவர் கேட்டு இருக்கக்கூடாது. The next one, tell me before coming. வர்றதுக்கு முன்னாடி சொல்லுங்க. Tell me means எனக்கு சொல்லுங்க. Before coming, வர்றதுக்கு முன்னாடி or else வருவதற்கு முன்னாடி. Tell me after coming. வந்ததுக்கு பின்னாடி எனக்கு சொல்லுங்க. After means பின்னாடி, before means முன்னாடி. ஸோ before coming வர்றதுக்கு முன்னாடி, after coming வந்ததுக்கு பின்னாடி or else வர்றதுக்கு பின்னாடி. Tell me means எனக்கு சொல்லுங்க. The next one, I am not familiar with anyone here. எனக்கு இங்கே யார் கூடயும் பழக்கம் இல்லை. I am not familiar. Familiar means பழக்கம். With anyone here. Anyone means யாரும். Anyone here. இங்கே யார் கூடயும். ஸோ எனக்கு இங்கே யார் கூடயும் பழக்கம் இல்லைங்க. ஐ எம் நாட் யூஸ்டு டு குக்கிங். எனக்கு சமைச்சு பழக்கம் இல்லைங்க, எனக்கு சமைச்சு பழக்கம் இல்லைங்க. குக்கிங் மீன்ஸ் சமைத்தல். ஸோ ஐ எம் நாட் யூஸ்டு டு. ஸோ யூஸ்டு டு மீன்ஸ் பழக்கம். ஸோ எனக்கு சமைச்சு பழக்கம் இல்லைங்க. I hope the video is useful for you. If it is so, please click the like button and share with your friends and family members who wants to learn Tamil. See you in next video. Thanks for watching. Nandri.